Hello everyone. So in previous lecture video we are started with our new topic, that is general anesthesia. So what is meant by general anesthesia? Anesthesia means without, anesthesia means sensations, that is without sensation. The drug which produce reversible loss of all sensations and consciousness, it's called as general anesthesia. So this general anesthesia, it is very important. The word reversible loss means what? We can retain into our sensation stage as well as consciousness stage from unconsciousness. It is not permanent loss of the sensation and consciousness. Then we see the stages of anesthesia. Stage 1, that is analgesia. Stage 2, stage of delirium. Stage 3, surgical anesthesia. And stage 4, medullary paralysis. Okay, then historical perspective. Then in the 1842 the ether is discovered as a first general anesthesia by Crawford Long. Then in 1847 James Simpson introduced chloroform as a general anesthesia. After that Horace Wells introduced nitrous oxide as a general anesthesia. Okay, then another is in October 16 1846 the demonstration of gaseous ether is done. Okay, but in current now no longer ether is used as a general anesthesia, but ether is to be considered as first ideal anesthetic agents. After that we see in 1929 the cyclopropane is introduced and it is the widely used anesthesia for next 30 years. After that in 1956 haloethane is introduced. After that thiopental, which is the first intravenous anesthetic agents. Then we see classification and definition. What is the definition of general anesthesia? General anesthetic agents are the central nervous system depressant drug which bring about loss of modalities and sensation along with reversible loss of consciousness. Then classification: inhalation anesthetic and intravenous anesthetic. These are the two basic groups of anesthetic agents. Inhalation anesthetic means what? Which include the liquid volatile nature and gaseous substances used by inhalation to produce anesthesia. Then this inhalation anesthetics again classified into volatile liquid and gases, while these volatile liquids are again classified into halogenated hydrocarbons and ethers. Then these intravenous anesthetics are divided into two major subtypes, that are barbiturates and non-barbiturates. While this non-barbiturate again subclassified into four classes: first eugenol derivative, second phencyclidine derivative, third steroids, and fourth one miscellaneous. Then we see difference between general anesthesia and local anesthesia. This is the very important difference. Then we see first compound from this general anesthetic agent, that is haloethane, as this haloethane contain ethane as a parent ring and substituent at first position 3 fluoro groups and second position chloro group, and also second position bromo group is present. So IUPAC name for this haloethane is 2-bromo 2-chloro 2-bromo 2-chloro 1,1-trifluoroethane. Then we see physical properties, stability and storage, uses, and brand names of this haloethane. So up till now we see into the first lecture video. Now we start with remaining compound of general anesthesia. The next compound is cyclopropane. You know that cyclo means it contains cyclic ring. There are two types of organic compound. One is a cyclic compound, another is the acyclic compound. Acyclic compound is a branched chain and straight chain. So this is the cyclic compound, means this structure possesses cyclic ring. Okay, so it possesses cyclic in the cyclic form CH2, CH2, and CH2. So as it contains 3 carbon atom in 3 carbon atoms, so it called as propane. While this it is in the form of cycloform, so it is called as a cyclopropane. Okay, so IUPAC nomenclature for this cyclopropane is the same, because the cyclopropane itself is IUPAC nomenclature. Okay, so this cyclopropane, let's see the physical properties. The colorless inflammable gas having characteristics odor. Okay, कलर कसा आहे सायक्लोप्रोपेनचा? तर कलरलेस आहे, गॅसियस नेचर आहे. सगळ्यात पहिली इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे तर ते म्हणजे गॅसियस नेचर आहे. त्याच्यानंतर तो काय आहे? कलरलेस आहे आणि इनफ्लेमेबल आहे, म्हणजे फ्लेम किंवा फ्लेमेबल सबस्टन्सच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यानंतर कोणतेही हजार्डस मिक्सचर हा प्रोड्यूस करत नाही आणि त्याला स्वतःचा असा कॅरेक्टरिस्टिक्स ओडर असतो. ओके, सो कलरलेस गॅस
कलरलेस इनफ्लेमेबल गॅस हॅव्हिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स ओडर. आणि 34.5 डिग्री सेल्सिअसला तो बॉईल होतो. सो बॉइलिंग पॉईंट आहे या सायक्लोप्रोपेनचा 34.5 डिग्री सेल्सिअस. ओके, व्हॉट इज द बॉइलिंग पॉईंट ऑफ दिस सायक्लोप्रोपेन? 34.5 डिग्री सेल्सिअस. Okay, so it is flammable, okay, and form explosive mixture with air. Sorry, in that in physical property, in first physical property I put inflammable, but it is colorless flammable gas having characteristics odor. Colorless flammable gas. Okay, it is flammable म्हणजे hazardous gas hazardous mixture तो प्रोड्यूस करू शकतो एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यामुळं. and regarding solubility, it is freely soluble in alcohol. Okay, so what is the physical property of this cyclopropane? So this cyclopropane is colorless flammable gas having characteristics odor. Okay, then by boiling point of this cyclopropane is 34.5 degree Celsius. Okay, then it is flammable and form explosive mixture with air. एअर बरोबर मिक्स झाला तर तो काय करू शकतो? एक्सप्लोजिव्ह मिक्सचर फॉर्म करू शकतो की जे हजार्डस असू शकतं, डेंजरस असू शकतं. देन रिगार्डिंग सोल्युबिलिटी, इट इज फ्रीली सोल्युबल इन अल्कोहोल. देन व्हॉट इज द स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज? ओके, द स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन, इट इज द व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. सो इट इज स्टोर इन मेटॅलिक सिलेंडर. ओके, सिलेंडर कसा असला पाहिजे तुमचा? मेटल सिलेंडरमध्ये स्टोर करायचा आहे. टू होल्ड कॉम्प्रेक्स गॅस, की ज्यामध्ये गॅस, तो जो गॅस आहे सायक्लोप्रोपेनचा, तो काय करू शकतो आपण? कॉम्प्रेस करून ठेवू शकतो. इन कूल रूम. ओके, रूम कशी असली पाहिजे? कूल असली पाहिजे. फ्री फ्रॉम इनफ्लेमेबल मटेरियल. आणि त्या रूममध्ये जिथे तुम्ही सायक्लोप्रोपेनचा सिलेंडर ठेवणार आहोत आपण, त्या रूममध्ये कोणताही इनफ्लेमेबल सबस्टन्स, की ज्याच्यामुळे आग लागू शकते, असा सबस्टन्स नसला पाहिजे. द होल सिलेंडर इज पेंटेड ऑरेंज. ओके, आणि या सिलेंडरला पूर्ण कलर कसा असला पाहिजे? ऑरेंज कलर असला पाहिजे. आणि त्याच्यावरती लेबल असला पाहिजे, द शोल्डर शुड बी स्टेन्सिल्ड. ओके, शोल्डरवरती काय असलं पाहिजे? स्टेन्साइल्ड लेबल असलं पाहिजे, म्हणजे हँड रिटन नाही, स्टेन्साइल्ड फॉर्ममध्ये लेबल असलं पाहिजे. ओके, विथ नेम किंवा सिम्बॉल असला पाहिजे. विथ नेम सायक्लोप्रोपेन ह्या नावाचं स्टेन्सिल लेबल असलं पाहिजे किंवा सिम्बॉल C3H6. ओके, द नेम ऑर सिम्बॉल शुड बी क्लिअरली स्टॅम्प ऑन सिलेंड्रिकल वॉल. आणि हे नेम किंवा जो सिम्बॉल आहे सायक्लोप्रोपेन किंवा C3H6 हा कशावरती स्टॅम्प केला गेलेला पाहिजे? जो वॉल आहे सिलेंडरचा त्याच्यावरती स्टॅम्प केला गेलेला पाहिजे. सो व्हॉट इज द स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन? ही खूप खूप महत्त्वाची आहे, इम्पॉर्टंट आहे. स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन ऑफ सायक्लोप्रोपेन कंपल्सरी विचारली जाते फायनल एक्झामला. Okay, so what is the stability and storage condition? It is stored in metallic cylinder designed to hold compressed gas and kept in cool room free from inflammable material. The whole cylinder is painted orange. The shoulder should be stenciled with name or symbol C3H6. The name or symbol should be clearly stamped on cylindrical wall. Okay, so this is the stability and storage condition of cyclopropane. Then uses, it is used as a potent anesthetic. There is no lot much uses because anesthetic are the anesthetic, we can't use them into any other purpose. Okay, so this anesthetic, it is this cyclopropane uses is it is used as a anesthetic. Okay, so this is regarding the cyclopropane. There are no any brand names actually. Okay, for this cyclopropane, this is the diagrammatic image under the brand names. Okay, so stability and storage is very very important. Stability and storage काय आहे सायक्लोप्रोपेनची? सर सायक्लोप्रोपेनला आपल्याला मेटॅलिक सिलेंडरमध्ये स्टोअर करायचा आहे, पण तो मेटॅलिक सिलेंडर हा अशा प्रकारचा असला पाहिजे की ज्याच्यामध्ये कॉम्प्रेस्ड गॅस आपण ठेवू शकतो. आणि हा सिलेंडर आपल्याला कूल रूममध्ये ठेवायचा आहे, थंड रूममध्ये ठेवायचा आहे. आणि त्या रूममध्ये इन्फ्लामेबल असं कोणतंही मटेरियल नसलं पाहिजे. आणि हा जो सिलेंडर आहे तो आपल्याला ऑरेंज कलरनी पेंट करून ठेवायचा आहे, कलर करून ठेवायचा आहे. आणि त्याच्या शोल्डरवरती लेबल असलं पाहिजे, एकतर नावाचं सायक्लोप्रोपेन म्हणून किंवा त्याचा सिम्बॉल C3H6 म्हणून. आणि हे जे नाव सायक्लोप्रोपेन आहे किंवा सिम्बॉल C3H6 आहे तो स्टॅम्प केला गेलेला असला पाहिजे कशावरती? त्या ज्या सिलेंडरमध्ये आपण ठेवणार आहे त्या सिलेंडरच्या वॉलवरती. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द सायक्लोप्रोपेन. द नेक्स्ट इज डायइथाइल इथर.
Then here let's see the cyclopropane again. I have put star mark and asterisk for this cyclopropane. So structure is very very important for exam. The next compound is diethyl ether. Okay, again for diethyl ether I have put star marks asterisk. So structure is very very important. The structure is CH3 CH2O CH2 CH3. As the any compound joined by O, then it is the ether group. Then IUPAC name is itself डायइथाइल इथर. त्याचा IUPAC नेम स्वतःहून सांगते ते काय आहे, डायइथाइल इथर आहे. कारण इथाइल ग्रुप आहे त्याच्यामध्ये, इथर हा पॅरेंट कंपाऊंड आहे, दोन इथाइल ग्रुप आहेत. सो आपण लिहिलं डायइथाइल आणि पॅरेंट नेम इथर. सो इटसेल्फ इट इज IUPAC नेम. सो IUPAC नेम इज नॉट डिफरंट दॅन इट्स ओरिजिनल नेम. सो इट इज IUPAC नेम अँड ओरिजिनल नेम बोथ आर सिमिलर, दॅट इज डायइथाइल इथर. So this diethyl ether physical property, it is clear, colorless, volatile and highly inflammable liquid with characteristics odor. काय आहेत कॅरेक्टरिस्टिकच्या, तर ते क्लिअर आणि कलरलेस आहे. त्याच्यानंतर होलाटाईल आहे. जर ओपनली ठेवला आपण उघडं करून एअरमध्ये तर ते इव्हॉपरेट होऊन निघून जाईल. देन हायली इनफ्लेमेबल आहे. ओके, इनफ्लेमेबल it is highly flammable, not inflammable. It is highly flammable liquid with characteristics odor. By mistakenly put inflammable. Okay, so it is highly flammable liquid means it form hazardous explosive mixture with air. So then it is soluble with वॉटरमध्ये तो कम्प्लिटली सोल्युबल आहे. आणि क्लोरोफॉर्म आणि अल्कोहोलमध्ये तो कसा आहे, मिसिबल आहे, मिक्स होतो या दोन गोष्टींसोबत तो. देन टेस्ट, रिगार्डिंग टेस्ट, इट हॅज स्वीट बर्निंग टेस्ट. ओके, स्वीट आहे पण जर तोंडामध्ये गेला तर बर्निंग सेन्सेशनसुद्धा जाणवतं, म्हणजे जिभेवरती तुरतुर उठतो आपल्या, आणि स्वीटसुद्धा त्याची टेस्ट आहे. देन इट फॉर्म एक्सप्लोजिव्ह मिक्सचर विथ एअरसोबत जर त्याला आपण मिक्स केला तर एक्सप्लोजिव्ह मिक्सचर तो काय करू शकतो, फॉर्म करू शकतो. In physical property, let's revise the physical property of this diethyl ether. It is clear, colorless, volatile and highly inflammable liquid with characteristics odor. Then it is soluble in water, miscible with chloroform and alcohol. Then it has sweet burning taste. Then it form explosive mixture with air. Okay, then what is the chemical property? So it react with cold as well as hot. HI means हायड्रोजन आयोडाईड. ओके, सो हे आपलं जे डायइथाइल इथर आहे ते काय होतं, हायड्रोजन आयोडाईड बरोबर रिॲक्ट होतं आणि काय फॉर्म करतं, तर इथाइल आयोडाईड ते काय करतं, फॉर्म करतं. ओके, देन सेकंड रिॲक्शन इज ॲटमॉस्फेरिक ऑक्सिजन बरोबर हे काय करतं, रिॲक्ट होतं टू गिव्ह इथाइल मॉलिक्यूल. ओके, जर याची रिॲक्शन ऑक्सिजन बरोबर झाली हवेतील तर तो काय देतो, इथाइल मॉलिक्यूल आपल्याला देतो. सो व्हॉट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस डायइथाइल इथर? फर्स्ट, इट रिॲक्ट विथ cold as well as hot hydrogen iodide to give ethyl iodide. Then second, it react with atmospheric oxygen to give ethyl molecule. And what is the stability and storage condition? Again, the stability and storage condition is very very important for your final exam. तुमची जी फायनल एक्झाम आहे त्याच्यासाठी ही स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन खूप इम्पॉर्टंट आहे, कंपल्सरी विचारलीच जाते. सो दिस डायइथाइल इथर इज ऑक्सिडाइज बाय ॲटमॉस्फेरिक ऑक्सिजन अँड अफेक्टेड बाय लाईट. ओके, डायइथाइल इथर जो आहे तो काय होतो, ऑक्सिडेशन होतं त्याचं जर ॲटमॉस्फेरिक ऑक्सिजनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर, आणि त्याचबरोबर तो लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तरी तो अफेक्ट होतो. सो आपल्याला जो कंटेनर आहे तो वेल क्लोज असला पाहिजे, त्याचबरोबर तो कसा असला पाहिजे, लाईट रेजिस्टंट असला पाहिजे, आणि आपल्याला ही स्टोरेज एखाद्या कूल प्लेस, कूल ठिकाणी, जागी आपल्याला काय करायचे, ठेवायचे आहे. आणि याच्या लेबलवरती काय काय असलं पाहिजे, द लेबल शुड बी बिअर. ओके, याच्या कंटेनरच्या लेबलवरती काय काय असले पाहिजे, व्हेरी इन्फ्लेमेबल, खूप इन्फ्लेमेबल आहे तो. देन डू नॉट यूज नियर टू ओपन फ्लेम जवळ त्याला काय ठेवू नका. देन नेम अँड प्रपोर्शन ऑफ स्टॅबिलायझर ॲडेड. ओके, तो स्टोरेज नीट राहावा किंवा स्टेबल राहावा म्हणून तुम्ही जे स्टॅबिलायझर त्याच्यामध्ये टाकलेले आहात त्याची नावं आणि किती अमाऊंटमध्ये किंवा किती प्रपोर्शनमध्ये तुम्ही टाकलेलं आहात ते सुद्धा लिहिलेलं असलं पाहिजे. देन अँड अँटीऑक्सिडंट अँटीऑक्सिडंट कोणते कोणते टाकायचे बाबा, प्रोपाइल गॅलेट. ओके, हायड्रॉक्सिक्विनोन इज ॲडेड. ओके, प्रोपाइल गॅलेट आणि हायड्रॉक्सिक्विनोन हे ॲड करायचे टू प्रिव्हेंट ऑक्सिडेशन ऑफ इथर. या इथरचं ऑक्सिडेशन प्रिव्हेंट करण्यासाठी आपल्याला ते टाकायचे आहेत. टू पेरॉक्सिडाइज विच आर एक्सप्लोजिव्ह अँड हार्मफुल. जर ऑक्सिडेशन झालं तर तो काय फॉर्म करतो, इथरचं ऑक्सिडेशन झालं तर पेरॉक्सिडेज फॉर्म करतो, आणि पेरॉक्सिडेज हे हार्मफुल आणि
एक्सप्लोजिव्ह आहे. ओके, म्हणून आपल्याला त्याच्यामध्ये अँटीऑक्सिडंट टाकलेले असले पाहिजेत, प्रोपाइल गॅलेट अँड हायड्रॉक्सीक्विनोन. ओके, सो स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन काय आहे? It is oxidized by atmospheric oxygen and it is affected by light and should be stored in well closed light resistant container in cool place. The label should be bear. Label कोणते असलं पाहिजे? फर्स्ट पॉइंट, it is very inflammable. Second, do not use near to open flame. Then name and proportion of stabilizer added. And fourth one, an antioxidant like propyl gallate hydroxyquinone is added to prevent oxidation to ether to peroxidase, which are explosive and harmful. Then what are the uses? It is used as a जनरल ॲनास्थेटिक ॲज वेल ॲज सॉल्वंट. ओके, जनरल ॲनास्थेटिक म्हणून तो यूज केला जातो आणि त्याचबरोबर सॉल्वंट म्हणून यूज केला जातो. कशासाठी? तर जी एक्स्ट्रॅक्शन प्रोसेस केली जाते, ओके, एखाद्या पार्टपासून कुठलं तरी पर्टिक्युलर केमिकल डिराईव्ह करायचं असेल, तुम्हाला घ्यायचं असेल, तर त्याच्यासाठी आपण एक्स्ट्रॅक्शन प्रोसेस लावतो. सो त्या एक्स्ट्रॅक्शन प्रोसेससाठी हे सॉल्वंट म्हणून यूज केलं जातं. ओके, सो दीज आर द युजेस ऑफ डायइथाइल इथर. ओके, there is no brand names for this diethyl ether. Okay, the next is methohexital sodium. Okay, this methohexital sodium and another compound is thiopentanone or thiopental sodium. These are currently used as a general anesthetic. आताच्या काळामध्ये जे जनरल ॲनेस्थेटिक यूज केले जातात ते म्हणजे हे दोन आहेत, मिथोहेक्झिटाल सोडियम आणि थायोपेंटाल और थायोपेंटानोन सोडियम. ओके, सो दिस, let's see, this is methohexital sodium. The question may be asked in exam, that is what is difference between methohexital sodium and phenobarbital. phenobarbital आपण कुठं बघितलं होतं? तर ट्रांक इक्विलायझर चॅप्टरमध्ये आपण काय बघितलं होता? phenobarbital बघितलेला होता. सो व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन दिस methohexital अँड phenobarbital? सो हे मिथोहेक्झिटाल आहे ते फिनोबार्बिटोनपासून डिफरंट आहे किंवा त्यांच्यामध्ये डिफरन्स आहे. तर काय काय डिफरन्स आहे? तर पहिला डिफरन्स आहे तो म्हणजे 1 मिथाइल रॅडिकलचा. ह्याच्या फर्स्ट पोझिशनला काय आहे? इथे स्ट्रक्चरमध्ये तुम्हाला दिसलं तर जो N आहे बेन्झीन रिंगला, त्याच्या तिथे काय प्रेझेंट आहे? मिथाइल रॅडिकल प्रेझेंट आहे. तो फिनोबार्बिटोनमध्ये मिथाइल रॅडिकल प्रेझेंट नसतो. देन 1 अलाइल रॅडिकल इन्स्टेड ऑफ इथाइल रॅडिकल. 1 अलाइल रॅडिकल मीन्स व्हॉट? इकडे जो तुम्हाला सेकंड पोझिशनला दिसतंय CH2CH डबल बॉन्ड CH2, हे 3 मेंबर असलेलं कंपाऊंड जे तुम्हाला दिसतं आहे ते काय आहे? 1 अलाइल मिथाइल रॅडिकल आहे इन्स्टेड ऑफ इथाइल रॅडिकल. तेच फिनोबार्बिटोनमध्ये कोण प्रेझेंट असतं? तर इथाइल रॅडिकल प्रेझेंट असतो. देन तिसरा डिफरन्स काय आहे? तर 5 इंटू ब्रॅकेट 1 मिथाइल पेंट 2YnYl इन्स्टेड ऑफ फिनाइल रॅडिकल. आता जो त्याच्या खालचा आहे CHC, त्याला CH3 अटॅच झाला आहे, ट्रिपल बॉन्ड CCH2CH3, हा जो 1 मिथाइल पेंट 2YnYl रॅडिकल आहे तो मिथोहेक्झिटालमध्ये प्रेझेंट असतो. तर फिनोबार्बिटोनमध्ये कोण प्रेझेंट असतो? फिनाइल रॅडिकल प्रेझेंट असतो. सो व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन मिथोहेक्झिटाल सोडियम अँड फिनोबार्बिटोन? It differ from phenobarbital sodium having 1 methyl radical, second 1 allyl radical instead of ethyl radical, and third 5 1 methyl pent 2YnYl radical instead of phenyl radical. Okay, the next, this methohexital sodium or methohexitone sodium has rapid onset of action. Okay, याची ॲक्शन कशी आहे? रॅपिड आहे. as well as this methohexital sodium rapidly crosses blood brain barrier. ब्लड ब्रेन बॅरियर तो काय करतो? रॅपिडली क्रॉस करतो, पेनिट्रेट होतो आणि ब्रेनमध्ये इझिली तो पेनिट्रेट होतो. ओके, सो क्वेश्चन मे आस्क वाय मिथोहेक्झिटाल सोडियम हॅज रॅपिड ऑनसेट ऑफ ॲक्शन और वाय मिथोहेक्झिटाल सोडियम रॅपिडली क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बॅरियर. सो व्हॉट इज द रिझन? द प्रेझेन्स ऑफ 1 मिथाइल ग्रुप. ओके, त्याच्या स्ट्रक्चरमध्ये जो हा 1 मिथाइल ग्रुप आहे बेन्झीन रिंगमधल्या Nच्या वरती. ओके, ड्यू टू दॅस प्रेझेन्स ऑफ 1 मिथाइल ग्रुप, त्या 1 मिथाइल ग्रुपमुळं इन्क्रीज द लिपोफिलिक प्रॉपर्टी, त्याची लिपिड प्रॉपर्टी, लिपोफिलिक प्रॉपर्टी काय होते? इन्क्रीज होते. आणि जे ड्रग हायली लिपोफिलिक इन नेचर असतात ते इझिली ब्लड ब्रेन बॅरियर काय करू शकतात? क्रॉस करू शकतात. ओके, सो ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ दिस 1 मिथाइल दॅट इज NCH3 रॅडिकल increases the lipophilic property, then it prevent the tautomerism of lactic form. त्याचं टॉटोमेरिझम एका फॉर्ममधून दुसऱ्या फॉर्ममध्ये जाणं हे प्रिव्हेंट होतं त्याच्यामुळे. दस प्रिव्हेन्शन ऑफ दिस फॉर्म
प्रिव्हेंट द फॉर्मेशन ऑफ एनोलेट आयन, आणि टॉटोमेरिझम ऑफ लॅक्टिक फॉर्म प्रिव्हेंट झाल्यामुळे त्याचा एनोलेट आयन तयार होत नाही, आणि दस इट रॅपिडली क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बॅरियर, आणि त्याच्यामुळे या सर्व गोष्टींमुळे त्याची लिपोफिलिक प्रॉपर्टी जास्त आहे, त्याचं टॉटोमेरिझम लॅक्टिंग फॉर्ममध्ये होत नाही, आणि लॅक्टिंग फॉर्ममध्ये टॉटोमेरिझम झालं नाही तर त्याचा इनोलेट आयन फॉर्म होत नाही, आणि इनोलेट आयन फॉर्म न झाल्यामुळं तो रॅपिडली काय करतो, ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करतोच. त्याचबरोबर त्याची जी ॲक्शन आहे ती कशी आहे, रॅपिड ऑनसेट ॲक्शन आहे. सो क्वेश्चन जर विचारला वाय मिथोहेक्झिटाल सोडियम हॅज रॅपिड ऑनसेट ऑफ ॲक्शन ऑर मिथोहेक्झिटाल सोडियम रॅपिडली क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बॅरियर. ओके, रिझन काय सांगणार तुम्ही, द प्रेझेन्स ऑफ वन मिथाइल ग्रुप दॅट इज NCH3 ग्रुप फर्स्ट increases lipophilic activity and second prevent the tautomerism of lactin form, thus prevent the formation of enolate ions, thus it rapidly crosses blood brain barrier and has rapid onset of actions. Okay, the next, this methohexital is actually ultra short acting barbiturate. If we see the classification of general anesthesia, this methohexital sodium is under class of barbiturate derivative. Okay, that is intravenous anesthesia. In that again barbiturate derivative, in barbiturate derivative it comes under very short acting, that is ultra short acting, and ultra short acting barbiturate is also called as intravenous barbiturate. So this methohexital sodium is very short acting barbiturate or methohexital sodium is ultra short acting barbiturate. ओके, सो याच्यावरती सुद्धा तुम्हाला रिझन येऊ शकतं वाय दिस मिथोहेक्झिटाल सोडियम इज अल्ट्रा शॉर्ट ॲक्टिंग बार्बिच्युरेट. तो का अल्ट्रा शॉर्ट ॲक्टिंग बार्बिच्युरेट्स आहे, तर आन्सर तुम्ही लिहू शकता ड्यू टू प्रेझन्स ऑफ अनसॅच्युरेशन इट रेडिली डिग्रिगेट. ओके, अनसॅच्युरेशन म्हणजे कुठं आहे त्याच्या इथे, तर त्याच्यामध्ये डबल बॉन्ड प्रेझेंट आहे. सो ड्यू टू अनसॅच्युरेशन, त्याच्यामध्ये अनसॅच्युरेशन असल्यामुळं काय होतं, तो रेडिली डिग्रेड होतं, त्याचं मेटाबॉलिझम आणि डिग्रेडेशन काय होतं, लगेच होतं बॉडीमध्ये. सो हायर डोस कॅन बी ॲडमिनिस्टर सेफली, त्याच्यामुळं मेटाबॉलिझम आणि डिग्रेडेशन लगेच होत असल्यामुळं आपण त्याचा हायर डोस काय करू शकतो, बॉडीमध्ये देऊ शकतो सेफली अगदी. ऑल्सो इट हॅज शॉर्टन ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन. जर तुम्ही ड्युरेशन ऑफ ॲक्शनवालं त्याचं मेकॅनिझम बघितलं तर अल्ट्रा शॉर्ट ॲक्टिंगचं ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन किती असते, 4 to 7 minutes. दस इट सोडियम इज व्हेरी शॉर्ट ॲक्टिंग बार्बिच्युरेट, आणि त्याच्यामुळं तो कसा आहे, शॉर्ट ॲक्टिंग बार्बिच्युरेट आहे. ओके, सो व्हॉट इज द रिझन वाय दिस मिथोहेक्झिटाल सोडियम इज व्हेरी शॉर्ट ॲक्टिंग बार्बिच्युरेट, ड्यू टू प्रेझन्स ऑफ सॅच्युरेशन इट रेडिली degraded or metabolize in the body, so higher dose can be administered safely. Also it has shortened duration of action, that is 4 to 7 minutes. Thus its methohexital sodium is very short acting barbiturate. Okay, then this methohexital sodium, there are so many general anesthetic compounds like thiopentone sodium, okay, as well as thiopentone sodium, but instead of thiopentone sodium this methohexital sodium is मोस्टली रिकमेंडेड और मोस्टली प्रेफर्ड. सगळ्यात जास्त काय वापरलं जातं, तर मिथोहेक्झिटाल सोडियम वापरलं जातं. कोणापेक्षा, थायोपेंटोन सोडियमपेक्षा. का, तर जे हे मिथोहेक्झिटाल सोडियम आहे ते कारण काय आहे, थायोपेंटोन सोडियम जो आहे तो काय जास्त पोटंट नाही आहे, त्याची ॲक्टिव्हिटी जास्त नाही आहे. देन तो जो ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन आहे तो कसा आहे, जास्त आहे, आणि त्या थायोपेंटोन सोडियममधून तुमची लगेच रिकव्हरी होत नाही. त्याचबरोबर थायोपेंटोन सोडियम आपल्या बॉडीमधून लगेच एलिमिनेट होत नाही, पण त्याच्या अपोजिट हा जो आपला मिथोहेक्झिटाल सोडियम आहे तो काय आहे, जास्त पोटंट आहे, त्याची ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन शॉर्ट आहे. आताच आपण रिझन बघितलं, त्याच्यामुळं रिकव्हरीसुद्धा काय होते, आपली फास्ट होते, आणि त्याचबरोबर बॉडीमधून आपल्या तो काय होतो, इझिली एलिमिनेट होऊन जातो. ओके, सो रिझन विचारू शकता तिथे सुद्धा. देर आर 4 इम्पॉर्टंट रिझन रिगार्डिंग दिस मिथोहेक्झिटाल सोडियम. वाय मिथोहेक्झिटाल सोडियम इज प्रेफर्ड ओव्हर थायोपेंटाइन सोडियम. ओके, त्याच्यापेक्षा ह्याला का प्रेफर केलं जातं, तर मिथोहेक्झिटाल सोडियम इज प्रेफर्ड ओव्हर थायोपेंटॉन सोडियम बिकॉज इट इज मोर पोटंट. Second, it has shorter duration of action and causes more recovery. Then it is more readily eliminate from the tissue, and टिश्यूमधून काय होतं, तो इझिली एलिमिनेट केला जातो.
Okay, these are the most important reason. That is, first one is the what is the difference between methoxyethyl sodium and phenobarbital. Second, why methoxyethyl sodium has a rapid onset of action, or why methoxyethyl sodium easily crosses blood brain barrier. The next, why methoxyethyl sodium is very short acting barbiturate. Then another is why methoxyethyl sodium is preferred over thiopentane sodium. Then let's see the physical property of this methoxyethyl sodium. So it is white color powder. There is no crystalline nature, so color is white and powder. Then odorless and hygroscopic. Odorless आहे, कोणताही odor नाही आहे त्याला, पण hygroscopic नेचर आहे. सो आपल्याला स्टोरेज करताना मॉइश्चरपासून त्याला मॉइश्चर आणि एअरपासून त्याला प्रोटेक्ट केलं पाहिजे. देन इट इज सोल्युबल इन वॉटर. वॉटरमध्ये तो इझिली सोल्युबल आहे. सो व्हॉट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस methoxyethyl sodium? First, it occurs as a white color powder. Then second, it is odorless and hygroscopic in nature. Then third one, it is soluble in water. Then stability and storage condition, it is hygroscopic in nature. hygroscopic आहे तो नेचरमध्ये. hence store in tightly closed container. त्याच्यामध्ये आपल्याला tightly closed container असला पाहिजे. so storage condition is it is hygroscopic in nature, hence we store in tightly closed container. Then what is the uses? So it is used intravenously because it is intravenous barbiturate. So it is used intravenously to induction of anesthesia फॉर शॉर्ट प्रोसिजर. ॲनास्थेशिया जर शॉर्ट म्हणजे क्विकली होणारे एखादी प्रोसिजर किंवा सर्जरी असेल तर त्याच्यासाठी हा आपण वापरू शकतो, कारण त्याचं ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन कशी आहे त्याची कमी आहे, त्याच्यामुळं आपण त्याला काय करू शकतो, यूज करू शकतो. ओके. देन सेकंड यूज टू मेंटेन ॲनास्थेशिया बाय इंट्राव्हेनस इन्फ्युजन ऑफ डायल्यूट सोल्युशन. काय असतं, एकदा ॲनास्थेशिया दिला सर्जरीच्या वेळेला की तो पुढं कंटिन्युअसली त्या पॅटर्नमध्ये मेंटेन ठेवायला लागतो, आणि तो मेंटेन ठेवण्यासाठी हे methoxyethyl सोडियम यूज केलं जातं विथ द हेल्प ऑफ इंट्राव्हेनस डायल्यूट सोल्युशन. ओके. देन रेक्टली इट इज यूज टू इंड्यूस ॲनास्थेशिया इन चिल्ड्रन. स्मॉल चिल्ड्रनमध्ये, लहान बाळांमध्ये जर ॲनास्थेशिया द्यायचा असेल तर हे जे methoxyethyl सोडियम आहे ते रेक्टममधून दिलं जातं. सो व्हॉट इज द युजेस ऑफ दिस methoxyethyl सोडियम? युजेस, इट इज यूज ॲज अ intravenously for induction of anesthesia for short procedure. Okay. Then second, to maintain anesthesia by intravenous infusion of dilute solution to maintain anesthesia. Then rectally it is used to induce anesthesia in children. चिल्ड्रनमध्ये ॲनास्थेशिया देण्यासाठी वापरलं जातं. Then what is the pharmaceutical formulation? As it is intravenous anesthesia, it is come under methoxyethyl sodium is come under intravenous anesthesia, so it is available in the form of injection, that is methoxyethyl injections. Then what is the brand name? Brand name is Brevital sodium, which contain 500 mg methoxyethyl sodium. There is only one brand for this methoxyethyl sodium, that is Brevital sodium. Next compound is thiopental sodium. If we see the structure, it contain sulfur group, so it is called as thiopental sodium, and it contain pentane, so thiopental sodium. So it is thiobarbiturate derivative because it contains sulfur, so thio, and if we see the basic ring or basic nucleus, then basic nucleus is barbituric acid, so it is thiobarbiturate derivative. So thiopentan sodium contains 6% sodium carbonate. या thiopentan sodium मध्ये 6% काय असतं, सोडियम कार्बोनेट असतं. कशासाठी? तर टू प्रिव्हेंट द कन्व्हर्जन इनटू थायोपेंटोन बाय ॲटमॉस्फेरिक CO2. जर हा थायोपेंटाल सोडियम हा जर ॲटमॉस्फेरिक ऑक्सिजनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं, थायोपेंटोनमध्ये. आणि थायोपेंटोन हा जनरल ॲनेस्थेटिक एजंट नाही आहे, सो तर हे कन्व्हर्जन स्टोरेज कंडिशनच्या वेळेला प्रिव्हेंट करण्यासाठी आपण या थायोपेंटेन सोडियममध्ये काय टाकतो, 6% सोडियम कार्बोनेट टाकतो. ओके. सो दिस इज थायोबार्बिच्युरेट डेरिव्हेटिव्ह. ओके. देन मे बी इथं सुद्धा तुम्हाला रिझन विचारू जाऊ शकतं, वाय थायोपेंटाल सोडियम कंटेन सोडियम बायकार्बोनेट. यू नीड टू राईट डाऊन थायोपेंटाल सोडियम कंटेन 6% सोडियम कार्बोनेट टू प्रिव्हेंट इट्स कन्व्हर्जन इन टू थायोपेंटोन फॉर्म atmospheric carbon dioxide. Then what is the physical property? Physical property is it is yellow white color powder. कलर कसा आहे त्याला, येलोइश व्हाईट कलर आहे. देन कॅरेक्टरिस्टिक ॲलिसियस ओडर.
ओके. कॅरेक्टरिस्टिक्स असा ॲलिसियस ओडर त्याला आहे. देन त्याची टेस्ट कशी आहे, बिटर टेस्ट आहे. देन इट इज हायग्रोस्कोपिक इन नेचर, सो वी नीड टू प्रिव्हेंट इट फ्रॉम द एअर ॲज वेल ॲज मॉइश्चर. देन इट इज फ्रीली सोल्युबल इन वॉटर, वॉटरमध्ये कसा आहे तो फ्रीली आणि इझिली सोल्युबल आहे. देन इट इज प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल इन इथर, पण इथरमध्ये तो कसा आहे प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल आहे. सो व्हॉट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस थायोपेंटाल सोडियम. सो दिस थायोपेंटाल सोडियम इज yellowish white powder. Then it has characteristics aliceous odor and has bitter taste. Then it is hygroscopic in nature. Then it is freely soluble in water, then while it is practically insoluble in ether. Then what is the stability and storage condition? So it is hygroscopic in nature. आपण फिजिकल प्रॉपर्टीमध्ये बघितलं की त्याचं नेचर हायग्रोस्कोपिक आहे. सो हायग्रोस्कोपिक असल्यामुळे तो, आणि त्याचबरोबर आपण वरतीसुद्धा एक रिझन बघितलं की ॲटमॉस्फेरिक कार्बन डायऑक्साईडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर त्याचं कन्व्हर्जन थायोपेंटनमध्ये होतं. सो इट इज डिकम्पोज बाय ॲटमॉस्फेरिक CO2. त्याच्यामुळे आपला जो कंटेनर आहे तो टाईटली क्लोज कंटेनर आपण वापरला पाहिजे. सो व्हॉट इज द स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन? सो इट इज हायग्रोस्कोपिक and decomposed by atmospheric carbon dioxide and store in tightly closed containers. And what is the uses? As this thiopental or thiopental sodium is ultra short acting barbiturate, so it is used as an anticonvulsant. तो बार्बिट्युरेट क्लासमधला ॲनेस्थेटिक एजंट असल्यामुळे आपण त्याला अँटीकन्व्हल्जंट एजंट म्हणून सुद्धा यूज करू शकतो. देन फॉर इंडक्शन ऑफ जनरल ॲनेस्थेशिया, ॲनेस्थेटिक एजंट आहे सो जनरल ॲनेस्थेशिया म्हणून वापरू शकतो. देन फॉर प्रिव्हेन्शन अँड ट्रीटमेंट ऑफ सेरिबल इस्चेमिया. ओके, सेरिबल इस्चेमिया नावाचा जो डिसीज आहे सेंट्रल नर्वस सिस्टमचा, त्याच्यापासून प्रिव्हेंट आणि त्याची ट्रीटमेंट म्हणून याला आपण थायोपेंटाल सोडियमला वापरू शकतो. सो व्हॉट इज द युजेस? इट इज very short acting barbiturate, so it is used as first as an anticonvulsant agent, second for induction of general anesthesia, and third one for the prevention and treatment of cerebral ischemia. Then pharmaceutical formulation is thiopentone injection. Pharmaceutical formulation क्या है? thiopentone injections. What is the brand names of this thiopental sodium? Brand names is Thiovel 100, which contain thiopental sodium 1 gram. Sorry, Thiovel 1000, that is thiopental sodium 1 gram. Thiovel 1000. Then Thioilth 500, which contain thiopental sodium 500 mg. Then Thiotone 1 gram. Okay, Thiotone 1, which contain thiopental 1 gram. Then Pentothal and Intravol. Okay, so what are the brand names for this thiopental sodium? Thiovel 1000, Thioilth 500, Thiotone 1, Pentothal and Intravol. Okay, so these are the brand names for thiopental sodium: Thiovel 1000, Thioethal 500, Thiotone 1, Pentothal and Intravol. The next compound is trichloroethylene. If you see the structure, there is C double bond CH, means it is, once a double bond means is alkene, so it is ethylene, and it substituted by 3-chloro group, so it is called as trichloroethylene, which is used as a general anesthetic agent. Okay, so what is the physical property of this trichloroethylene? So it is colorless, maybe तो colorless असतो किंवा pale blue कलरचा असतो, ट्रान्सपरंट असतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे मोबाईल लिक्विड आहे, ट्रान्सपरंट असं मोबाईल स्थिर नसणारं असं लिक्विड आहे. देन क्लोरोफॉर्म लाईक ओडर असतो त्याला. त्याचा ओडर कसा असतो? क्लोरोफॉर्म लाईक ओडर आहे त्याला, बिकॉज हे स्ट्रक्चर इफ यू डिवाइड स्ट्रक्चर इंटू हाफ पार्ट, द हाफ पार्ट इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3. Okay, so it is has chloroform like odor. Then solubility is very slightly soluble in water. वाटरमध्ये काही प्रमाणात तो कसा आहे? सोल्युबल आहे. देन मिसिबल विथ ॲब्सोल्यूट अल्कोहोल, परफेक्ट अल्कोहोलसोबत तो कसा आहे? मिसिबल आहे. देन इथर क्लोरोफॉर्म याच्यासोबत सुद्धा तो कसा आहे? मिसिबल आहे. सो व्हॉट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी? फर्स्ट, इट इज कलरलेस और पेल ब्लू कलर, ट्रान्सपरंट मोबाईल लिक्विड. देन सेकंड, इट हॅज क्लोरोफॉर्म लाईक ओडर. Then third one, it is very slightly soluble in water and miscible with absolute alcohol, ether and chloroform.
then stability and storage condition, it is stable in presence of मॉइश्चरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये तो स्टेबल असतो, भलेही तो मॉइश्चरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये स्टेबल असतो, पण ब्राईट लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर तो डिग्रेड होतो, डिकम्पोज होतो. इन प्रेझेन्स ऑफ एअर आणि ब्राईट लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर तो डिकम्पोज किंवा डिग्रेड होतो. सो आपल्याला जो कंटेनर आहे तो टाईटली क्लोज आणि लाईट रेझिस्टंट असला पाहिजे. So what is the stability and storage? It is stable in presence of moisture but affected by bright light in presence of air, hence store in tightly closed light resistant container. Then uses, it is general anesthetic म्हणून आपण त्याला वापरू शकतो. Then it is used by inhalation for analgesia in obstetric. ओके, इनहेलेशनद्वारे आपण ॲनेस्थेशिया म्हणून ऑब्स्टेट्रिक म्हणून वापरू शकतो. देन इट इज यूज फॉर डिग्रीसिंग मेटलचं डिग्रीसिंग करण्यासाठी, म्हणजे त्याच्यावर ग्रीसचा कोणताही थर राहू नये याच्यासाठी त्याला यूज केलं जातं. देन इट इज यूज फॉर एक्स्ट्रॅक्शन्स ऑफ ऑइल्स अँड फॅट्स. ऑइल आणि फॅट्सचं एक्स्ट्रॅक्शन करायचं असेल तर त्यावेळी आपण याला सॉल्वंट म्हणून वापरू शकतो आहे. देन इट इज यूज इन ड्राय क्लिनिंग इंडस्ट्री. ड्राय क्लिनिंगला आपण टाकतो कपडे, सो त्या ड्राय क्लिनिंग इंडस्ट्रीमध्ये याला यूज केलं जातं. सो व्हॉट इज द यूजेस? First, it is used as a general anesthetic. Second, it is used by inhalation for analgesia in obstetric. Then it is used for degreasing of metal. Then next, it is used for extraction of oil and fats. Then it is used in dry cleaning industry. Then what is the brand names of this trichloroethylene? It is Trilene. Trilene is a only one and famous brand names for this trichloroethylene. That is Trilene. Okay, so here we end up with our topic, that is general anesthesia. Instead of topic we called as a unit. There are small 30 to 35 units in pharmaceutical chemistry, so there are one unit require maximally 2 or 3 lectures, and we are going to very slow rate, so we take 3 or 4 lectures. So here now we need to speed up the lecture, but while speed up the lecture we require quality, not quantity. Okay, so here we end up with our topic general anesthesia. याच्यामध्ये काही कळलं नसेल, काही डाऊट्स असतील तर मला विचारा, आपण तुमचे डाऊट क्लिअर करूया. सो हॅपी लर्निंग. थँक्यू.